سرورا شاہ کریم دستگیرا اشرف حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں عیش الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وشدوته النافذ امره في سمائه الذي خلق بقدرته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سبحان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آپ کے اس علاقے میں اور خصوصیت کے ساتھ اس قریہ میں پہلی بار آنے کا موقع ملا۔ میں حضرت مولانا قاری آفاق عالم صاحب قبلہ اور ان کے تمام رفقا اور کمیٹی کے تمام ممبران کا ممنون و مشکور ہوں کہ خلیفہ حضور رئیس ملت حضرت مولانا جمیل اختر اشرفی میرانی کے وسیلے سے آپ تک اور آپ کے مابین بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم محفل مخدوم اشرف کانفرنس کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ میرا وقت 11:30 بجے کا آخری وقت تھا اور ابھی 12:36 ہو رہا ہے، یعنی اپنے وقت کے حساب سے 1 گھنٹہ 6 منٹ لیٹ ہے۔ بہرحال کچھ عرض کرنے سے قبل ایک بار آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا طبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل کو سجانے والے چند نوجوان کی خواہش تھی کہ میرا کلام بگاڑے گا کیا کوئی شیطان ہمارا، ہم ایسی حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنا تمہاری عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی فرمائش کی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں ابھی ایک نیا کلام حضور محدث اعظم ہند کا لکھا ہوا ہے، اس پر تضمین میں نے لکھی ہے اور جس کو عرس حضور محدث اعظم ہند کے موقع پر عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں عالی جناب زہیب اشرفی جو پڑوسی ملک کے مشہور نعت خواں ہیں، ان کی آواز میں یہ میرا کلام تضمین کے ساتھ
इंशाल्लाह एल्बम बन के आएगा, जिसे आप मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज पर देखेंगे। तो उस कलाम जो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का है शाहनवाज हसन भाई, उस पर जो तस्मीन मैंने लिखी है, तो उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। है इजाजत आप लोग की सुनने का है? हाथ उठा के बताएं जो भागेंगे। सब भागेंगे नहीं ना? आप सब भी मेरे साथ अगर पढ़ेंगे काफी लुत्फ आएगा। बड़ा प्यारा कलाम मुहद्दिस आज़म ने लिखा है। तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है, तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है। आप भी पढ़ दे। तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है, तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है। किनारा करके दुनिया से सोए जाना ना आता है, नजर नीचे किए लेकर दिले वीराना आता है। अलग ही मस्तियों में मस्त एक मस्ताना आता है, निहायत आक़िबत अंदेश एक फरज़ाना आता है। तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है, तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है। तेरे दरबार में मुर्शिद तेरा दीवाना आता है, तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है। खिरद की बात करते हो, खिरद का मुंह हुआ काला, ये अहले दिल की महफिल है, यहाँ आता है दिल वाला, यहाँ बंदिश नहीं लगती, यहाँ लगता नहीं ताला, बता की सबसे बहुत बाला, यहाँ हर आने वाला अकेले से बेगाना आता है। तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है, तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है, तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है। लिए जामी को अपने साथ फहरिस्ते मुहिब्बा में, चलो आ जाओ अहले बैत के नूरे सबिस्ता में, स्वागत है तुम्हारा फातिमा के इस गुलिस्ता में, खड़े हो जाओ सैयद बारगाहे शाह सिमरा में, तेरी मकबूलियत का तो फहिशा आना आता है, तेरे दरबार
دیوانہ آتا ہے، دربار میں اشرف تیرا دیوانہ آتا ہے، تیرے دربار میں اشرف تیرا دیوانہ آتا ہے، تیرے دربار میں اشرف تیرا دیوانہ آتا ہے۔ ابھی اس پروگرام میں آنے سے پہلے آپ لوگ بالخصوص دعا فرمائیں، میرے اپنے سگے خالو شہزادے حضور قطب المشائخ پیر طریقت تاج الاسلام حضرت علامہ سید نظام اشرف اشرفی الجیلانی، ان کی طبیعت بہت سیریس ہے، آئی سی یو میں ہیں، میرے سسر بھی ہیں وہ، تو آپ لوگ خاص دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بڑے ہی پرہیزگار عالم دین ہیں، بڑے ہی جیسے کتابوں میں جو پیر کی پہچان بتائی گئی ہے، اگر کوئی انہیں قریب سے دیکھے تو کہے گا پیر یہی ہے، بڑے سمپل سادے آدمی۔ ابھی طبیعت بڑی علیل ہے، اپولو ہاسپٹل لکھنؤ میں ایڈمٹ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں جو ہم میں سے نیک ہے، جس کی نیکیاں اللہ نے پسند کی ہو، اس کی برکت سے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو 2-4 گھنٹہ تو بڑا ٹینشن میں گزرا، میں قیام گاہ پر تھا، ہمارے ماسٹر صاحب کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے دیکھے حالات، تو اسی ٹینشن میں اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، تو یہی کلام اعلیٰ کا گردش ذہن تھا، تو اسی پر رونے کی کیفیت میں نے مخدوم پاک کی بارگاہ میں چند اشعار اسی اسلام پور میں لکھے ہیں، ابھی فریش بالکل، تو اس کے 2-3 شعر سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کلام کی ایک الگ کیفیت ہے۔ ایک ہوتا ہے آدمی مجاز بنا کے لکھتا ہے، ایک ہوتا ہے پریشانی کو دیکھ کر کے لکھتا ہے۔ بڑا پیارا کلام جو اترا ہے، علماء کی سب سے چاہتا ہوں، ایک چشم کرم مجھ پر، ایک چشم کرم مجھ پر، رو رو کے پکارا ہے، ایک چشم کرم مجھ پر، رو رو کے پکارا ہے، ایک چشم کرم مجھ پر، رو رو کے پکارا ہے، ایک چشم کرم مجھ پر، رو رو کے پکارا ہے، ایک تیرے سوا اشرف، ایک تیرے سوا اشرف، میرا کون سہارا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، کیا بات ہے حضور، ماشاءاللہ حضور۔ ایک تیرے سوا اشرف، میرا کون سہارا ہے، کہ تیرے سوا اشرف، میرا کون سہارا ہے،
اپنے دل کی آواز میں نے قلم سے جو نکالی ہے، ہم چھوڑیں کہ اس در کو جائے تو کہاں جائے، ہمیں چھوڑیں کہ اس در کو جائے تو کہاں جائے، دکھ درد کے ماروں کا، دکھ درد کے ماروں کا کہیں اور بھی چارہ ہے، ایک تیرے سوا میرا کون سہارا ہے، کس کس کی بتاؤں میں کیا حال سناؤں میں، کہیں اپنے ستاتے ہیں، کہیں اپنے ستاتے ہیں، کہیں غیروں نے مارا ہے، کہیں اپنے ستاتے ہیں، کہیں غیروں نے مارا ہے۔ اب میرے دوستو، میرا موڈ آج تقریر کا بالکل نہیں بن رہا تھا، میں سوچا کہ چھوٹا شریف بائی روڈ چلا جاؤں، لیکن کہ چشم کرم مجھ پر رو کے پکارا ہے، تو مقطع میں سنانے جا رہا ہوں، ارادہ بالکل نہیں تھا، تو یہ مختم پاک کا کرم ہے، اور آزمائش میں صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اہل بیت کی عظیم سنت ہے۔ تو مقطع جو کہا ہے، میری لاج رکھو اشرف، آیا ہوں غلاموں میں، میری لاج رکھو اشرف، آیا ہوں غلاموں میں، مشہور ہے دنیا میں، مشہور ہے دنیا میں، جامی یہ تمہارا ہے، ایک تیرے سوا اشرف میرا کون سہارا ہے۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت ایک شعر سن لو، یہ قسم خدا کی مجھے اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ میں شعر پر قربان ہوں، بولو مچل کے سبحان اللہ۔ یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی، خاص کی کمائی
ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी उनकी रसाई है। लो जब तो तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर, बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारी बना कर दे। मतले में ये शक क्या था, रसाई है। सिर्फ की रसाई है। लो जब तो बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। हज़रत इकराम, यही आला हज़रत के कलाम की करामत है। हकीकत में कोई जुबान समझे या ना समझे, लेकिन जब दिल से बात कलम के जरिए उतरती है ना, तो दिल ही वाले समझते हैं। अभी हमारे शाहनवाज भाई ने नाते पाक पढ़ी, एक नात में कई नात पढ़ी। बोलो सुभान अल्लाह। सुनने का मूड है ना, मेरा माइंड थोड़ा फिजिकली डिस्टर्ब है, लेकिन अगर आप बेदार होगे, सुनने के इरादे से बैठोगे, तो इंशाल्लाह मुझे भी सुनाने में मजा आएगा। इन्होंने पढ़ा, लमियात नजीर व कफी नजरी मिथले तू नशुद पैदा जाए। ईमानदारी से बताओ, कितने लोग समझे थे? बताओ इसका, बताओ। कोई नहीं समझा, फिर भी सब झूमने की नहीं, झूमे की नहीं झूमे। दोस्तों, ये पढ़ रहे हैं, आप झूम रहे हैं। नाखा के पढ़ रहे हैं, पब्लिक झूम रही है। और किसके नाम पर झूम रहे हैं? किसके नाम पर झूम रहे हैं? हुजूर के नाम पर। नौजवानों, गौर से सुनना, दिल में बात आ गई तो इंशाअल्लाह ताला कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। ये पढ़ रहे हैं, आप झूम रहे हैं, समझ कुछ पा नहीं रहे हो, झूमना शुरू है, झूमना शुरू है। अब इसको और हम आपको टफ बनाएं। कलाम पाक हाथ में आया, चलो ये तो अरबी, ये तो फारसी का कलाम है, उर्दू में है, भोजपुरी में है, नहीं समझे तो झूम रहे। कलाम पाक आया हाथ में, जैसे कुरान खानी में कलाम पाक आपके हाथ में आया, अभी आपने जिल्द को ओपन किया ही और झूमना शुरू हो गए। और कभी मंजर देखना है तो किसी मदरसे में जाके देखते, छोटे छोटे बच्चे झूमना शुरू हो गए। अरे भाई, अभी तुमने पढ़ा भी नहीं, झूम रहे हो? अच्छा, अगर पढ़ा भी तो अरबी तुम कैसे समझ गए कि झूमने लगे? अरबी उर्दू तो समझ नहीं पा रहे हो, और अरबी की किताब हाथ में आए, कुरान, बगैर समझे बॉडी का मूवमेंट शुरू। सुभान अल्लाह। समझे नहीं हो, और बॉडी मूवमेंट में आ गई। मैंने कहा, सो यही तो मुस्तफा की शान है। सुभान अल्लाह। यही तो मुस्तफा की शान है। हमें तो अपने माबूद को देखने के बाद भी झूम नहीं सकते। हम तो उस मुस्तफा
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस, सैयद जामी अशरफ साहब किबला। हमने देखा नहीं। अब कोई पूछ सकता है तुम मुस्तफा के दीवाने कैसे हुए? चाहे दाढ़ी टोपी वाला हो, चाहे कोट पैंट वाला हो, चाहे खलनाई की शक्ल में हो, या देवबंद की शक्ल में हो, या नस्ल की शक्ल में हो, और पूछे तुम इतने दीवाने क्यों हो, इतने झूमते क्यों हो, इतने मचलते क्यों हो, इतना रक्स करते क्यों हो, तो उसे कह देना सुनो सुनो, वजह सिर्फ इतनी है, तू भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, मेरी फितरत में झूमना है, तेरी फितरत में नहीं। ये कमाल मेरा तेरा नहीं है, बल्कि बरेली से इमाम इश्क मोहब्बत, दास्तान अहले सुन्नत, कातए नस्लियत, शमशीर सुन्नियत, इमाम अहमद रज़ा खां मोहद्दिस से बरेलवी अर्ज करते हैं और ऐलान करते हैं। ये कमाल किसका है? ऐलान करते हैं जिस नाराज हो गई तब मैं दबा गया, उसने कहा नबूवत में ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद जामी अशरफ। मेरे दोस्तों, कैसी निगाह है, कैसी निगाह है। अगर निगाह अबू बकर पर पड़ जाए, उमर पर पड़ जाए, तो अपनी तलवार मुस्तफा के कदमों पर रख करके उमर ऐलान करते हैं तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न भाव, जिंदगियां खाए कहा चोर के सदका तेरा। ये जब नजर पड़े तो कोई अबू बकर, नजर पड़े तो कोई उमर, नजर पड़े तो कोई उस्मान, नजर पड़े तो कोई शेर खुदा, नजर पड़े तो कोई हसन, नजर पड़े तो कोई हुसैन, नजर पड़े तो सैनुल आबिदीन, नजर पड़े तो इमाम बाकिर, नजर पड़े जाफर सादिक, नजर पड़े मूसा कासिम, नजर पड़े इमाम अली रजा, नजर पड़े इमाम मक्की, नजर पड़े इमाम तकी, नजर पड़े इमाम हसन अस्करी, नजर पड़ी तो गौसे आज़म, नजर पड़ी गरीब नवाज, नजर पड़ी मखदूम सीना, नजर पड़ी महबूब इलाही। ये जब नजरें पड़ती गई तो ये आलम हुआ। जिन जिन पर नजर पड़ी लहरा में पड़ी तो शाह बरकतुल्लाह आले रसूल हो गए। मेरे प्यारो, अगर नजर के छोछा में पड़ी मखदूम सीना हो गए, नजर बगदाद में पड़ी तो गौसे आज़म हो गए, नजर अजमेर में पड़ी तो सुल्तानुल हिंद हो गए, नजर दिल्ली में पड़ी महबूब इलाही हो गए, नजर बंगाल में पड़ी तो सिराजुद्दीन हो गए, नजर बंगाल में पड़ी अलाउल हक हो गए, नजर ओडिशा में पड़ी मुजाहिदे मिल्लत हो गए। जब ऐसे अजीम शख्सियतों पर हमारे इमाम ने अपनी नजर डाली, बड़े अफलसा तड़प के ऐलान करते हैं कैसे आका होगा, बंदा है रजा बोल पावे मेरे सरकार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूँ। उलमा की तवज्जो इसी नजर के ताली इमाम अहमद रजा जब होते हैं, इमाम इश्क मोहब्बत जब होते हैं तो इमाम अहमद रजा। आज कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नात होती है झूमते क्यों हो, नात होती है रक्स क्यों करते हो, नात होती है तो मचलते क्यों हो। मैंने कहा सुन 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 सुन, तूने अभी मसलके आला हजरत को पढ़ा नहीं है, तूने मसलके आला हजरत को देखा नहीं है, तूने आला हजरत की फिक्र को समझा नहीं है, तूने आला हजरत की कैफियत को समझा नहीं है। कहा कैसे कैसे? मैंने कहा सुन सुन, आज तो ये दुनिया है, शाहनवाज नात पढ़े तो सारे नौजवान झूम जाते हैं, रक्स करने लगते हैं। क्या वजह है? वजह करने लगते हैं। वजह ये है कि नात किसकी पढ़ी जा रही है, शान किसकी बनाई जा रही है, किसकी शख्सियत के बारे में जिक्र हो रहा है, उसका जिक्र हो रहा है जिसके लिए कुरान कहे वरफ़अना लका ज़िक्रा, जिसके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद किया हो, अल्लाह ने बुलंद किया हो। मैंने कहा सुन सुन नादान सुन, रक्स करना, वज़्न करना, झूमना ये कोई बिदअत नहीं है, ये कोई बिदअत नहीं है, हम तो दुनिया में करते हैं। आओ चलो इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में बरेली की सरजमीन पर चलो, सौदा करार महल्ले में इमाम अहमद रजा के गुंबद के
आला हजरत से पूछो तो आला हजरत कहते हैं ए जामी मियां मेरा अकीदा तो ये है दुनियावी महफिल तो बड़ी बात है, दुनियावी महफिल की बड़ी बात है। अहमद रजा तो ये कहता है जिस वक्त नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जिस वक्त इज़्मुल्ला खैरी का ऐलान होगा, जिस वक्त रब्बे हबली उम्मती की सनाएं होंगी, जिस वक्त लोग अपने गुनाहों के पसीने में खोते लगाएंगे, जिस वक्त जमीन ताबे की तरह गर्म होगी, जिस वक्त जन्नत और जहन्नम का हिसाब होगा, तो अहमद रजा कहते हैं मेरा अकीदा ये है जो दुनिया में रख से रोकते हैं। अहमद रजा तो ये कहता है, अहमद रजा ये अर्ज करता है बारगाहे मुस्तफा में, और अर्ज ये कहता है दूध पाप अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यदना मौलाना इमाम। इसको मोहब्बत कहते हैं जो तलवार से ज्यादा तेज होगी, तलवार की धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बाली, जहां पर लोग कट कट के जहन्नम के कुंडे में गिरेंगे। आला हजरत कहते हैं तुम दुनिया में रुकते हो लोग रक्स करने से, वज्द करने से, रजा तो ये कहता है रजा पुल से अब वज्द करके गुजरिए कि है रब्बे सल्लीम सदाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जामी अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बारगाहे मुस्तफा में इमाम अहमद रजा अर्ज करके अकीदा देते हैं पुल से उतारो लाए गुजर को खबर ना हो जिब्रील पर बिछाए पर को खबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों यही मुस्तफा की शान है, जो देखे वो सहाबी हो गए, जिन्होंने देखा वो सहाबी हो गए। उनके देखने का कमाल नहीं है भी याद रखना। देखा तो अबू जहल ने भी था, देखा अबू लहब ने भी था, देखा उतबा ने भी था, देखा शैबा ने भी था। उनके देखने कमाल नहीं, जिसकी तरफ मुस्तफा ने देखा, जिसकी तरफ मुस्तफा ने देखा, मुस्तफा ने देखा। अरे मुस्तफा की निगाहे नबूवत का मौजिज़ा ऐसा है, अगर बशर की तरफ देख ले तो हज़रत उमर तलवार लाने वाले कलमा पढ़ ले, और अबू जहल की मुट्ठी में हजर की तरफ देख ले तो कंकल भी कलमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों हुजूर मखदूम पाक का गुजर हो रहा था, अपने लश्कर के साथ थे, अपने लश्कर के साथ थे, मुरीदों के साथ, सहाबा के साथ, अपने असहाब के साथ, अपने साथियों के साथ गुजर रहे थे। नौजवानों ये समझे, हर आदमी को देख के मोहब्बत होती, आका ऐसे बगैर देखे हमने मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे, वहां पर यूसुफ को देख के उंगलियां कटी हैं, यहाँ तो मुस्तफा को देखा भी नहीं फिर भी फिलिस्तीन में गर्दनें कट रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही फर्क है आका के हुस्न का। जबकि हुजूर फरमाते मेरे हुस्न को अल्लाह ने 70,000 पर्दे में छिपा के रखा है। जब 70,000 पर्दे में छिपे हुए नूर का ये आलम है, नूर का ये आलम है, तो कयामत के दिन जब सारे पर्दे हटेंगे तो कयामत पर भी एक कयामत वाक़ई हो जाएगी। बेशक अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया है मुस्तफ़ा जान रहमत को, हमें ऐसा हसीन बनाया। एक बात बताओ, आप कोई बात कहना चाहते हो तो बीवी की कसम खाते हो, बच्चों की कसम खाते हो, माँ बाप की कसम खाते हो ना। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को इतना खूबसूरत बनाया, अल्लाह जब बात अपनी कहता है तो मुस्तफ़ा के जुल्फों की कसम खाता है। अल्लाह जब बात अपनी कहता है तो मुस्तफ़ा के दांतों की कसम खाता है, कभी चेहरे की कसम खाता है, कभी कदम की कसम खाता है, कभी तो आला हजरत कह रहे हैं
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن و سوا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ یہ اعلیٰ حضرت کی فکر ہے، اور جب تاج الشریعہ لکھنے پر آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں جہاں پانی عطا کرتے بڑی جنت ہبا کرتے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء میرے دوستو، سنت۔ مخدوم پاک گزر رہے تھے، گزرنے کے بعد اپنی خانقاہ میں پہنچے، پہنچنے کے بعد حضور مخدوم پاک پوچھتے گلخنی کہاں ہے؟ آپ کے مرید تھے، کیا نام تھا حضرت گلخنی؟ کہا گلخنی کہاں ہے؟ دوستو مخدوم پاک کون ہے معلوم ہے؟ جن کی ولادت پہلے 100 سال تقریباً پہلے غریب نواز نے اعلان کیا کہ میرے سلسلے چشت میں ایک اشرف جہانگیر پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے اعلان کیا غریب نواز نے، اور وہ پوری کائنات میں سلسلے چشتیہ کو پھیلائیں گے۔ میرے دوستو جب اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں برکات رضا پربندر سے جو چھپی ہے، اس میں کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور ایک استفتاء ہے، اس کا جواب کسی اللہ کے ولی کے قول سے چاہیے، تو اعلیٰ حضرت جب جواب لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ ابھی آپ سے کوئی پوچھے پروگرام میں کون آیا تھا، آپ کہیں گے جامی میاں آئے تھے، کوئی کہے گا سید جامی میاں آئے تھے، کوئی کہے گا سید جامی اشرف آئے تھے، کوئی کہے گا کچھوجا شریف سے آئے تھے، کوئی کہے گا کھمباز سے آئے تھے، کوئی کہے گا اولاد غوث اعظم آئے تھے، کوئی کہے گا مخدوم سمنا کی اولاد آئی تھی، کوئی کہے گا رئیس ملت کے بیٹے آئے تھے، کوئی کہے گا رئیس العلماء فاضل یمن حضرت علامہ سید جامی اشرف اشرفی الجیلانی آئے تھے۔ جس کی جتنی عقیدت ہوگی اتنی عقیدت اور محبت سے نام کا اظہار کرتا ہے، نام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ذات سے محبت کتنی ہے، محبت کتنی ہے۔ امام عشق و محبت جب مخدوم پاک کے تعلق سے فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں تو تحریر فرماتے ہیں قطب ربانی محبوب یزدانی میر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اسی پر بس نہیں کیا، آگے لکھتے ہیں جو کہ سلسلے چشتیہ کے سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا لکھا؟ سلسلے چشتیہ کے سردار ہیں۔ میں نے پوچھا اے اعلیٰ حضرت سلسلے چشتیہ کے بانی ابو اسحاق شامی ہے، سلسلے چشتیہ کو بھارت کی دھرتی پر پھیلانے والی ذات خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطائے رسول ہے۔ اب تک تو ہم سمجھتے تھے سردار غریب نواز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت آپ مخدوم پاک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ سلسلے چشتیہ کے سردار ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت یہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا میں نے اپنی طبیعت سے نہیں خواجہ کے اعلان سے مخدوم اشرف کو سردار لکھا۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو مخدوم اشرف کون ہے؟ کریم نواز کی بشارت کا نام ہے۔ مخدوم اشرف قطب الدین بختیار کاکی کے اعلان کا نام ہے۔ مخدوم اشرف محبوب الہی کی پسند کا نام ہے۔ مخدوم اشرف علاء الحق بندوی کے انتخاب کا نام ہے۔ مخدوم اشرف غوث اعظم کی امارت کا نام ہے۔ مخدوم اشرف مولانا علی کے گھرانے کی شجاعت کا نام ہے۔ مخدوم اشرف خاتون جنت کی مہکتی ہوئی کلی کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مخدوم اشرف وہ ہے کہ جن کی ولادت سے پہلے، آپ کی آنے سے پہلے، آپ کے ماں باپ کے خواب میں رحمت دو جہاں تشریف لائے اور کہا اے میرے بیٹے ابراہیم گھبراؤ مت، اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا اور جس کا نام میں اشرف رکھ رہا ہوں، اشرف رکھ رہا ہوں، اور یہ تیرا بیٹا صرف بیٹا ہی نہیں رہے گا،
खुदा का पसंदीदा महबूब होगा और पूरी कायनात में इसके नाम के टंके बजेंगे। उस ऐलान का नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, जिसके पीर ये कहते हो। मेरे दोस्तों, एक बार का वाकया है, हुजूर मखदूम पाक अपने पीर की बारगाह में थे, पंडवा शरीफ में थे, 12 साल खिदमत किया। हुजूर मखदूम पाक के पीर और मुर्शिद ने खिदमत वगैरह देख करके अपना एक लिबास मखदूम पाक को दिया और देने के बाद कहा, बेटा फर्जन अशरफ, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है, तुम रख लो। हुजूर मखदूम पाक ने रखा और लेकर के जब अपनी कयामगाह पर जा रहे थे, रास्ते में एक फकीर बोलता है कोई जो अल्लाह के नाम पर, है कोई जो अपने पीर के नाम पर मुझे एक कपड़ा पहना दे, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। हुजूर मखदूम पाक ने अपने पीर का कपड़ा उस मंगते को दे दिया। लोगों ने देखा, कुछ चापलूसों ने देखा, देखने के बाद पीर की बारगाह में गए, कहा हुजूर आपने कैसे आदमी को अपना खिरका दिया, किसको अपना लिबास दिया जिसे आपके लिबास की कदर भी ना मालूम हो। मखदूम पाक के पीर और मुर्शिद पूछते हैं लगे, क्यों क्या हुआ? कहा हुजूर वो शख्स तो खानका से निकलने के बाद किसी फकीर को आपका लिबास दे दिया। अच्छा, मखदूम पाक के पीर फरमाते हैं कल जब अशरफ आएंगे तो इसका सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। मखदूम पाक पीर की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद पीर साहब पूछते हैं, ए फर्जन अशरफ, तुमने सुना है मेरा लिबास किसी फकीर को दे दिया? हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं, जी हुजूर मैंने दे दिया। जब मैं खानका से निकल रहा था, एक आदमी की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। वो आदमी ऐलान करता है कोई पीर के नाम पर मुझे अपना एक लिबास पहना दे। तो हुजूर मैंने सोचा वो मेरे पीर का नाम ले रहा है, पीर के नाम पर पहना दे। मैंने सोचा अगर मैं अपनी खानका तक जा करके कपड़ा लेकर के आऊंगा, ये पीर की तौहीन हो जाएगी, ताखीर हो जाएगी। मैंने सोचा यही पीर का लिबास उसे दे देता हूँ। लोगों ने पूछा, ए अशरफ, क्या तुम्हें पीर के लिबास की कदर मालूम न थी? मखदूम पाक फरमाते हैं, मेरा ईमान है, अकीदा है, पीर सलामत रहेंगे, बार लिबास मिलता रहेगा, लेकिन अशरफ को ये गवारा नहीं, कोई पीर के नाम पर मांगे और मैं उसे मायूस। सुभान अल्लाह, देखो अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वही मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जब अपनी खानकाह में पहुंचते हैं और पूछते हैं गुलखनी कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर, रास्ते में एक बड़ी आलीशान मंदिर थी, उसमें एक मूर्ति थी, उसके हुस्न को देख के गुलखनी उसी मंदिर में उसी मूर्ति के सामने बैठ गए। मेरे मखदूम पाक पूछते हैं, मेरा मुरीद मंदिर में मूर्ति के सामने? कहा हाँ हुजूर। हुजूर मखदूम पाक अपनी खानकाह से निकले और निकलने के बाद उस मंजिल पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जब मुरीद ने पीर को देखा, हक्का पक्का रह गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। हुजूर मखदूम पाक पूछते हैं, ए गुलखनी घबराओ मत, परेशान मत हो, बताओ किस सबब से तुम यहाँ आए हो? कहा हुजूर मैं तो चल रहा था, अचानक रास्ते पर इस मूर्ति पर नजर पड़ी, मेरा दिल इस मूर्ति पर आ गया। हुजूर माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। बस हुजूर इसी पर दिल फरेख्ता हुआ, मैं मंदिर में आके बैठ गया। मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं, ए गुलखनी रो मत, मायूस मत हो, तुम्हारा पीर मामूली नहीं है, अल्लाह ने बड़ी शान अता की है, बता चाहता क्या है? कहा हुजूर मैं तो इंसान हूँ, वो तो मूर्ति है। मखदूम पाक फरमाते हैं, गुलखनी के बसो तेरे सामने खड़ा कौन है, ये दे तू चाहता क्या है? गुलखनी अर्ज करते हैं, हुजूर मैं चाहता हूँ मेरी शादी से हो जाए। मखदूम पाक चला मेरा करके उस मूर्ति पर निगाह डालते हैं, फरमाते हैं, अशरफ का वक्त है, जिंदा हो जा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस। इतना कहना था
ملکی میں حرارت پیدا ہو گئی، وہ ملکی چلنے والی ہوئی۔ مخدوم پاک نے فرمایا خلخلی تمہارا نکاح میں پڑھاؤں گا، اور سنو اس ملکی سے قیامت تک تمہاری نسل بھی چلتی ہے۔ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب خلخلی سے پوچھو تو کہیں گے جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے نمول کر۔ میرے دوستو، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ ہے جس کے بارے میں اخبار الاخیار میں محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں چند مقامات ہیں جہاں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اول بہرائچ شریف سیدنا سالار مسعود غازی کی جو بارگاہ ہے، دوسرا فرماتے ہیں اجمیر معلی جہاں پر سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ ہے، اور تیسری محقق دہلوی فرماتے ہیں کچھوچا مقدسہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت لکھتے ہیں یہاں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آگے لکھتے ہیں محقق دہلوی کہ مخدوم کچھوچا کی وہ شان ہے اگر کسی شخص پر آسے بھی حرکت ہو اور وہ 3 بار اشرف نام لے کے اس کے کام میں تب کر دے، بڑے سے بڑا شیطان ہو بھاگ جاتا۔ سبحان اللہ، بے شک میرے دوستو، یہ اللہ نے شان عطا فرما دی ہے۔ شان کیسی شان؟ حضور مخدوم پاک کا جب وصال ہوتا ہے اور آپ کو کفن دیا جاتا ہے، غسل ہوتا ہے، 70,000 فرشتے آپ کے جنازے کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ حاجی الحرمین عبدالرزاق نوراللہ یہ سوچتے ہیں یہ فرشتے جنازے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، تب تک ندا آتی ہے فرزند نوراللہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرا یہ بندہ عیسیٰ کے پردوں تھا؟ جس طرح اللہ نے عیسیٰ کو آسمان کی سیر کرائی تھی، اسی طرح آج محبوب یزدانی کو آسمان کی سیر کرا رہا ہے۔ میرے دوستو، اس محفل میں آنے والوں تم بڑے خوش نصیب ہو کہ ایک اللہ کے ولی کی نام کی طرف منسوب محفل میں بیٹھے ہو، اور پیارے آقا فرماتے ہیں جس جگہ پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ جتنے علماء یہاں موجود ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ میری ماں بہنوں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ میں نے یہ دیکھا ہے بہار و بنگال میں اکثر، یہ خاص طور سے میری ماں بہنوں کے لیے پیغام ہے، خواتین اسلام کے لیے۔ پیارے آقا کی حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں جو عورت اونٹ کے کوہان کی طرح اپنی چوٹی کو اوپر کرتی ہے وہ دنیا میں جہنمی عورت ہے، انہیں اور قیامت کے دن جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جایا جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، برا مت ماننا، آپ نے جہالت کی بیس پر کیا ہے۔ ہمیشہ اپنے سر کا جو بال ہے، جو چھوٹا آپ لوگ پیچھے باندھتی ہیں، وہ سر کی یا تو سائز کے برابر ہو یا اس سے نیچے ہو۔ اگر اس کے اوپر ہے یہ حصہ، اگر آپ اوپر ایسے رکھتی ہو تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی عورت کی پہچان ہے۔ تو اللہ اکبر، ایسے
عذاب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ایسی غفلت کی نیند سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ مجھے معلوم ہے آپ کو علم نہیں ہے، لیکن اب آپ کو معلوم ہو گیا تو خدا را خاتون جنت کا واسطہ ہے، اپنی زینت کو، اپنے حسن کو، اپنے ہر چیز کو سنبھالو، اس سے پہلے مصطفیٰ کی شریعت کے پابند بن جاؤ، کیونکہ حضور کے اگر ہو گئے تو دنیا بھی کامیابی کی طرف رہے گی، آخرت بھی کامیابی کی طرف رہے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارے بیٹھ جاؤ حضرت فرما رہے ہیں، بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زہرا کے دلاروں کی شان ہے کچھوچا میں، زہرا کے دلاروں کی شان ہے کچھوچا میں، بڑھتا ہے محمد کا